Rotational dynamics. Today we will study rotational dynamics. The remaining part of this rotational dynamics we will study. Yes, in the last period we have seen types of road. Okay, there are two types of road. First is horizontal curve road and the second is banked curve road. That we have already seen. And we have determined the expression of maximum speed with which vehicle can be safely driven on horizontal curved road. Already we have proved that expression as well as banking of angle, neglecting expression for maximum speed on a banked road, neglecting the coefficient of friction or static friction. That expression already we have proved, and angles expression also we have proved. Today we will prove another two expression of the vehicle on a banked curved road. What is the minimum speed and what is the maximum speed of the vehicle on a banked curved road, considering the static friction. Okay, I am writing here obtain an expression for minimum and maximum speed of a vehicle on banked curved road, considering the static friction, friction. This is the very important derivation. Two derivations are here. One is minimum speed, other is maximum speed of a vehicle on a banked curved road by considering or taken into account the static friction between wheels of the vehicle and surface of the road. Okay, that we have to prove here. First of all, we have to draw here banked road, and for that I am drawing here a banked road. This is the horizontal surface of the road. Okay, an inclination is I am making here inclination of the road. Okay, here like this. This is the horizontal surface of the road. Okay, here inclination is made. This is theta. Okay, this is the height. H is the height. Okay, this is point A. This is point B. This is point C. One vehicle is moving on banked curved road. Suppose that vehicle I am drawing here like this. The vehicle is like this. This is the vehicle. Okay, and vehicle having the wheels also like this. When vehicle is moving on banked curved road, three types of forces acting on it. Three types of forces. Okay, so which are they? That I am showing here like this.
acting on it. So which forces are acting on it? That I am telling you. This is the normal reaction. This is the normal reaction which is acting perpendicular. Which is acting perpendicular to the vehicle. Perpendicular to the surface of the road, like this. And this, which one? This is the normal reaction, and this normal reaction again resolved into two components. Normal reaction is again resolved into two components. One is n cos theta and other is n sin theta. Okay, one is n sin theta, other is n cos theta. And here is mg, weight of the vehicle. Weight of the vehicle. Okay, you see here. First of all, you consider what we have drawn here. First, you consider vehicle is moving on banked curve road. So vehicle having the mass, vehicle having the velocity. Okay, consider a vehicle having mass m, and it is moving with speed v. Okay, let r be the radius of curvature. R be the radius of curvature of road. Okay, we have observed here one vehicle is moving, vehicle is having the mass m, vehicle is moving with velocity v, with speed v. Let r be the radius of the curvature of road. Such type of explanation I have written here. Then we write here, when vehicle is moving, what will happen here? When vehicle is moving on banked curved road, three types of forces acting on it. Okay, समजा पूर्वी काय म्हणले तुम्हाला मी, इथं समजा एक व्हेकल आहे, तो बँकड कर्व्ड रोड वर मूव्हिंग होतो आहे. मग आता व्हेकलला मास असतो, मास घेतला, व्हेकल v या स्पीडनं मूव्हिंग व्हायला लागलाय. r काय झाला, त्या रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ रोड आहे असं आपण इथं लिहिलेलं आहे. जेव्हा व्हेकल मूव्हिंग करतो बँकड कर्व्ड रोड वरून, त्याच्यावरती तीन प्रकारचे फोर्स कार्य करत असतात. पहिला फोर्स आहे नॉर्मल रिएक्शन आहे. नॉर्मल रिएक्शन त्याला आपण n म्हणतो. नॉर्मल रिएक्शन त्याला आपण काय म्हणतो रे, n म्हणतो. ओके, मग तो कसा असतो, विच इज ऍक्टिंग, तो कसा करतो रे, विच इज ऍक्टिंग perpendicular to the vehicle. vehicle वरती परपेंडिक्युलरली काय होत असतो, ऍक्ट करत असतो. हा पहिला फोर्स आहे. दुसरा फोर्स आहे वेट, नॉर्मल रिएक्शन n, which acting perpendicular to the vehicle. vehicle वरती तो काय करतो आहे, परपेंडिक्युलरली ऍक्ट करतो आहे. दुसरा जो फोर्स आहे वेट ऑफ द व्हेकल,
वेट ऑफ द व्हेकल आहे, वेट ऑफ द व्हेकल तो कसा ऍक्ट करतो, विच इज वेट ऑफ द व्हेकल विच इज ऍक्टिंग, तो कसा करतो रे, विच इज ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कसा करतो आहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये तो ऍक्ट करतो आहे, विच इज ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट ऑफ द व्हेकल विच इज ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तीन प्रकारचे फोर्स काय करतात परिणाम ह्या व्हेकल वरती ऍक्ट करत असतात. पहिला फोर्स आहे नॉर्मल रिएक्शन, दुसरा फोर्स आहे वेट ऑफ द व्हेकल ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, आणि तिसरा जो फोर्स आहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा तिसरा फोर्स आहे. फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणा, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, हे तीन प्रकारचे फोर्स ऍक्ट होत असतात. ओके, आता हे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जे आहे ना हा ह्या n sin थीटा वरती अवलंबून असतो. तो काही वेळेला कसा असतो, आउटवर्ड असतो म्हणजे अपवर्ड असतो, आणि काही वेळेला डाउनवर्ड असतो, डिपेंडिंग अपॉन दिस कंपोनेंट sin theta. When the sin theta is greater than the centripetal force or centrifugal force, at that time force of friction acting in upward direction, and sin theta is less than the centrifugal force, at that time static force of friction acting in downward direction. Okay, along the inclination line तो कसा ऍक्ट होतो, inclination लाईनच्या माध्यमामधून तो ऍक्ट होत असतो, हे एक सांगणं आवश्यक आहे. ओके, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन ही तीन फोर्स ऍक्ट होतात, हे इथे सुरुवातीला तुम्हाला सांगणं आवश्यक आहे. याच्यानंतर मग आता कोणता रिझॉल्व्ह होतो, त्याचे कोणते कंपोनेंट पडतात आपण ते पाहूया. नॉर्मल रिएक्शनचे काय होणार आहे इथे बघा, नॉर्मल रिएक्शन चे दोन कंपोनेंट पडतात. हे जो n आहे ना ह्याला म्हणायचं नॉर्मल रिएक्शन. ह्या नॉर्मल रिएक्शनचे दोन कंपोनेंट पडतात, एक आहे हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट, एक आहे वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंटला आपण काय म्हणतो, n sin थीटा म्हणतो, वर्टिकल कंपोनेंटला आपण काय म्हणतो, n cos थीटा म्हणतो. ओके, आता इथं मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो, इथं लक्षात द्यायला का बघा, इथपर्यंतचा भाग पुन्हा पाहून घ्या. कन्सिडर अ व्हेकल ऑफ मास m and it is moving with a speed v. Let r be the radius of the curvature of a different अडचण नाही. इकडे इथं तुम्हाला आणखी एक लिहिता आलं असतं, परिणाम कोणतं लिहिता आलं असतं, की थीटा कोण आहे, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हा पण लिहून टाकायचा. लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ काय रे, इंक्लिनेशन. हा जो काही भाग आहे म्हणजे त्या सर्वांचा इथं तुम्हाला इंट्रोडक्शन लिहावं लागणार आहे, सर्व तुम्हाला काय द्यावं लागणार आहे, परिचय द्यावा लागणार आहे. जो काही आहे दिसतं तुम्हाला ते सगळं लिहून टाकायचं, काय छान वाटलं तुम्हाला हे लिहिता आलं असतं. But yes is the height of the road at the outer surface. या काही तुम्हाला गोष्टी दिसतात, या सर्व तुम्ही ते लिहून टाकायला पाहिजे. ठीक आहे, आता जेव्हा व्हेकल मूव्हिंग होतं तेव्हा त्या व्हेकल वरती तीन प्रकारचे फोर्स ऍक्ट होत असतात. पहिला फोर्स आहे नॉर्मल रिएक्शन n, which is acting perpendicular to the vehicle. व्हेकल वरती परपेंडिक्युलर, अर्थातच रोड वरती परपेंडिक्युलर आहे. व्हेकल कुठे आहे, ऑन द रोड आहे. मग रोड वरती परपेंडिक्युलर जो फोर्स ऍक्ट होतो त्या फोर्सचं नाव आहे नॉर्मल रिएक्शन, त्याचं नाव आहे. मग हे नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स झाला. पुन्हा वेट ऑफ द व्हेकल आहे, व्हेकलचं वेट आहे आणि तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होत असतो. आणि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द व्हेकल अँड सरफेस ऑफ द रोड, सरफेस ऑफ द रोड आणि
व्हील्स ऑफ द व्हेकल यांच्यामध्ये जो काही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन असतो, हे 3 प्रकारचे फोर्स ह्या व्हेकलवरती ऍक्ट होत असतात असं आपण इथे लिहिलेलं आहे. ओके, इथपर्यंत तुला काही अडचण नसावी. अडचण आहे का काही? काहीच अडचण नाही. चला आता पुढे काय करूया आपण. आता ह्या नॉर्मल रिएक्शनचं काय होतं ते पाहूया. नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n याचं काय होतं रे? रिझॉल्व्ड, रिझॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स, इनटू 2 कंपोनेंट्स मध्ये याचं रिझॉल्युशन होत असतं. ह्या नॉर्मल रिएक्शन n चं रिझॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स, त्याचं 2 कंपोनेंट मध्ये रूपांतर होत असतं. पहिला कंपोनेंट आहे, कोणता कंपोनेंट आहे? पहिला आहे n sin थीटा आहे. n पहिला कंपोनेंट कोणता आहे? n sin थीटा आहे का नाही? आणि त्याला आपण काय म्हणतो? which is horizontal component आहे. which is कोणता आहे रे? horizontal component आहे. तो कोणता कंपोनेंट आहे? n sin थीटा, which is horizontal component आहे. आणि नंबर हे काय करतो नेमकं? n sin थीटा काय करत असतो? त्याचं प्रत्येकाचं कार्य आहे. n sin थीटा नेमकं काय करतो? प्रत्येक कंपोनेंटचं कार्य आहे. n sin theta provides centripetal force, provides centripetal force for the circular motion, है क्या नहीं? which provides, which is horizontal आहे. n sin theta, n sin theta हे कोणतं कंपोनेंट आहे? काम करा. n sin theta which is horizontal component आहे. n sin theta is the, एक काम करतो मी इथं, n sin theta is the horizontal component आणि तो काय करतो? which provides मध्ये प्रोडक्ट होतो. which provides centripetal force for the circular motion. तो काय करतो रे? centripetal force देतो. centripetal force, centripetal force ची गरज कोणाला आहे? सर्क्युलर मोशन करण्यासाठी किती आवश्यकता असते? सेंट्रिपेटल फोर्सची आवश्यकता असते. आणि तो कोण देतो? हा कंपोनेंट देतो. n sin theta is the horizontal component आहे. त्याचे 2 कंपोनेंट पडले. पहिला आहे n sin theta आणि तो कोणता कंपोनेंट आहे? horizontal component आहे. आणि तो काय करत असतो? which provides centripetal force for circular motion, for circular motion, for circular motion, circular motion of an object, of a vehicle. vehicle साठी सर्क्युलर मोशन करण्यासाठी जो काही सेंट्रिपेटल फोर्स लागतो तो देण्याचं काम कोण करत असतो? n sin थीटा करत असतो. n sin theta is the horizontal component which provides a centripetal force for circular motion of a vehicle. ओके, लक्षात आलं तुमच्या का? n चे 2 कंपोनेंट पडतात. पहिला आहे हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट, त्याचं नाव आहे n sin theta आणि तो काय करतो? सेंट्रिपेटल फोर्स देत असतो. कशासाठी देत असतो? व्हेकलला गोल फिरण्यासाठी, सर्क्युलर मोशन करण्यासाठी देत असतो. असं आपण लिहायचं. त्याच्यानंतर पुढचा आहे n cos theta. दुसरा कोणता आहे? n cos theta is the vertical component आहे. is the vertical component आहे. n sin theta काय करतो? n cos theta काय करतो रे? vertical component आहे. n cos theta is the vertical component. n sin theta is the horizontal component. आता हे n sin theta इथे काय करतो? n sin theta balances the weight of the vehicle. again which तो काय करतो? which balances the weight of the vehicle. vehicle's weight balance करण्याचं काम कोण करत असतो? n cos theta करत असतो. n cos theta is the vertical component which balances the weight of the vehicle. ओके, आता म्हणून ह्या
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आहे ना तर तो C स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा मात्र काय होतो स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शनला आपण असं म्हणूया Fs म्हणूया शब्द त्याचा सिंबल काय म्हणू F काढू आणि त्याच्या पायापाशी छोटासा S काढूया आहे की नाही स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन त्याला आपण Fs म्हणूया ह्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचे दोन कंपोनंट पडतात आहे की नाही स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टॅटिक force of friction is resolved into two components मध्ये इथे सुद्धा रिझॉल्यूशन होत असतं पहिला कंपोनंट आहे F cos theta पहिला कंपोनंट कोणता आहे Fs cos theta आणि दुसरा कंपोनंट कोणता आहे Fs sin theta अशा प्रकारचे दोन कंपोनंट आहेत इथे ओके आता हे दोन कंपोनंटचे डायरेक्शन हे कोणत्या दिशेला जातात याचं आपल्याला ह्याच्यावरती अवलंबून आहे कोणावरती अवलंबून आहे n sin theta वरती अवलंबून आहे n sin theta is equal to जर सेंट्रिपेटल फोर्स असेल किंवा सेंट्रिफ्युगल फोर्स असेल आता काही जण काय म्हणतात सेंट्रिपेटल फोर्स काही जण काय म्हणतात रे सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणतात त्याचं कारण काय पहा n sin theta काय करतो n sin theta काय करतो सेंट्रिपेटल प्रोव्हाइड करतो मी असं म्हणाल मग काही जण हे म्हणतील n sin theta balances the centrifugal force म्हणतील अर्थात दोघांचा अर्थ सारखा आहे सेंट्रिपेटल फोर्स कोणीकडे वळतो रे सेंटरकडे वळतो सेंट्रिफ्युगल फोर्स कोणाकडे वळतो आउटसाइड ऑफ द सेंटर कडे असतो सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणजे व्हेइकल तुमची रोडच्या खालच्या बाजूला ओढण्याचं काम कोण करत असतं सेंट्रिफ्युगल फोर्स करत असतो आणि त्याला बॅलन्स करायचं काम कोण करत असतो सेंट्रिपेटल फोर्स करत असतो मग सेंट्रिपेटल फोर्स which acting towards the center आहे आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणजे which is acting outside the center of the circle असं आपण शिकलेलं आहे जो फोर्स बाहेरच्या बाजूने ओढतो त्याला बॅलन्स करणारा कोणता फोर्स आहे सेंट्रिपेटल आहे का नाही बाहेर न जाऊ देण्याचा आणि म्हणून n sin theta काय करत असतो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोव्हाइड करायचं काम करत असतो आणि जर आणखी दुसऱ्या भाषेमध्ये जर कोणी तुम्हाला असं म्हणत असेल n sin theta balances the centrifugal force म्हणलं ते पण बरोबर आहे कारण सेंट्रिपेटल फोर्सच काय करतो बॅलन्स करतो कुणाला सेंट्रिफ्युगल फोर्सला आणि हे देण्याचं काम कोण करत असतं sin theta करत असतो म्हणून sin theta balances the centrifugal force म्हणलं ते पण योग्य आहे sin theta provides the centripetal force म्हणलं तेही बरोबर आहे ओके आता इथे मी काय करतो आहे त्याच्यात तीन कंडिशन आहेत तीन अटी आहेत त्या अटीनुसार हे Fs cos theta आणि Fs sin theta कोणत्या डायरेक्शनला जातात ते आपण इथे शिकणार आहोत आता आपण पहिली अट घेतोय मी पहिली कंडिशन घेतो आहे ओके पहिली कंडिशन कशी आहे रे इफ केस नंबर 1 घेतोय तुम्ही केस नंबर 1 घेतोय तुम्ही इफ n sin theta is equal to सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे स्टुडंट्स पहा कसा असेल केस नंबर 1 इफ n sin theta is equal to centrifugal force आहे then vehicle can move safely vehicle
कोणती स्पीड आहे? v is equal to under root of rg tan theta. या स्पीड न व्हेकल सेफली मूव्ह होतो. आहे का? आपण शिकलेलं आहे. if n sin theta is equal to centrifugal force आहे, then vehicle can move safely with speed v is equal to rg tan theta on banked curved road, no problem. ओके, या स्पीडने व्हेकल सेफली मूव्ह होते. केस नंबर 1 आहे बघा. आता मी केस नंबर इथं 2 घेणार आहे. केस नंबर 2 मध्ये मी असं म्हणेन, आणि केस नंबर 2 मध्ये मी काय करतो, तुम्हाला इथं 2 एक्सप्रेशन प्रूव्ह करतो. तुम्हाला एक मिनिमम एक्सप्रेशन, मिनिमम स्पीड आणि मॅक्सिमम स्पीड आहे. केस नंबर 2 मध्ये मी काय लिहितोय? एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम, एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड. मिनिमम स्पीडचे एक्सप्रेशन तुम्हाला इथे प्रूव्ह करायचं आहे. मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हेकल ऑन बँक्ड कर्व्ड रोड. याचं आपल्याला काय करायचं आहे? एक्सप्रेशन आपल्याला इथे प्रूव्ह करायचं आहे. आता आपण ते प्रूव्ह करूया. ओके, ते प्रूव्ह करत असताना इथं काय होतं पहा. n sin थीटा जेव्हा मिनिमम असतं ना, तेव्हा काय असतं पूर्ण बघा लक्षात घ्या. n sin थीटा ही कंडिशन केव्हा निर्माण होते? इफ n sin थीटा हा ग्रेटर असेल कुणापेक्षा? सेंट्रीफ्युगल फोर्स पेक्षा. म्हणजे mv²/r. कोणता फोर्स आहे? सेंट्रीफ्युगल फोर्स आहे. जर n sin थीटा कसा असेल रे? ग्रेटर असेल. अशा वेळेला मात्र काय होतं? हे बघा रे, स्टॅटिक तो सांगितलं होतं ना, त्याचे 2 कंपोनंट नक्कीच पडतात, मात्र त्याची दिशा कशी असते ते मी तुम्हाला सांगितलेलं नाही. आता दिशा हे डिपेंड अपॉन n sin थीटा. n sin थीटा जर सरळ असेल, म्हणजे दोन्ही सारखा असेल फोर्स, तर ते कंपोनंट कोणीकडे कार्य करत नाहीत. ते 2 कंपोनंट कोणीकडे कार्य करत नाहीत, ते बॅलन्स राहतात. ठीक आहे? म्हणजे n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्युगल फोर्स असेल तर हे दोन्ही कंपोनंट सायलेंट मध्ये राहतात, कोणत्याही प्रकारचं कार्य करत नाहीत. परंतु n sin थीटा हा जो कंपोनंट आहे ना, हा मोठा असेल कोणापेक्षा? सेंट्रीफ्युगल फोर्स पेक्षा. तेव्हा मात्र काय होतं? इथं मी तुम्हाला काढून दाखवतो. तेव्हा असं होतं पहा. अहो का, हा स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे. स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे. हा जर मोठा असेल तेव्हा हा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऍक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ इंक्लिनेशन कुठं? अपवर्ड. कुठं? अपवर्ड. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देन in this case असं म्हणतो, in this case मी काय म्हणतो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. in this case force of friction acting along a line of inclination पूर्ण पहा. कोणत्या लाईनने ऍक्ट करत असतो रे फोर्स? हा करत असतो ह्या लाईनने. ही लाईन कोणती माहिती आहे का? अँगल ऑफ इन्क्लिनेशनची आहे. म्हणजे हा जो थीटा आहे ना, थीटाला ही लाईन बनवते नाही का? हे तर हॉरिझॉन्टल आहे, ह्या लाईन मुळेच काय तयार झाला? थीटा झाला. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हे कोणत्या माध्यमामधून ऍक्ट होतं? तर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हे ह्या लाईनच्या माध्यमामधून ऍक्ट होत असतो. हे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय करतो? ह्या लाईनच्या माध्यमामधून ऍक्ट होत असतो. आणि ते पण कसं? in this case force of friction acting along the line of inclination in upward direction मध्ये तो काय करत असतो रे? ऍक्ट होत असतो. ठीक आहे? इथं मला काय अडचण आहे?
ऑफ फ्रिक्शन मी तुम्हाला काढून दाखवतो इथं. हे जे दोन कंपोनंट आहेत ना, हे दोन कंपोनंट, एक कंपोनंट असा वरच्या दिशेला जातो, हे काय, हे Fs चे दोन कंपोनंट पडले. इथं आहे Fs cos थीटा. कोणता आहे रे? Fs cos थीटा. बरोबर, वरच्या बाजूला ऍक्ट होतो आहे. आणि इकडं कोण आहे? Fs. हे बघा, इकडं कोण आहे पोरींनो? आपलं एक सॉरी Fs cos थीटा इथं लिहायचं आणि इथं काय लिहायचं? Fs sin थीटा लिहायचं. हे बघा, Fs cos थीटा वरच्या बाजूला गेला तो, आहे का नाही? आणि Fs हे जे हे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जे आहे ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचे मी तुम्हाला सांगितलं दोन कंपोनंट पडतात, परंतु ते दोन कंपोनंटची डायरेक्शन कोण ठरवतं? हे ठरवतं n sin थीटा. n sin थीटा हा जर ग्रेटर असेल कोणापेक्षा? सेंट्रीफ्युगल फोर्स पेक्षा, तेव्हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऍक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, हे की नाही, वरच्या बाजूने तो ऍक्ट करत असतो. आणि ते दोन कंपोनंट असतात ना, एक कंपोनंट F sin थीटा वरच्या बाजूने जातो आणि F cos थीटा हा पॅरलल असतो कोणाला? n sin थीटा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ह्याला तो कसा आहे? अपोजिट डायरेक्शन मध्ये तो काय आहे? पॅरलल मध्ये आहे. सर्वांना समजलं तुम्हाला? आहे की नाही? अपवर्ड डायरेक्शन अँड हे बघा, अँड Fs sin थीटा, Fs sin थीटा कंपोनेंट acting upward direction parallel to n cos theta. Parallel आहे तो, कुणाला पॅरलल आहे रे? पॅरलल टू n cos theta ला तो काय आहे? पॅरलल आहे. Fs sin theta component acting upward direction and parallel to n cos theta ला Fs कसा असतो? पॅरलल आहे. हा Fs sin theta पॅरलल टू n cos theta आहे. मग हे दोघं जण, हे दोन फोर्स मिळून काय करतात रे? हा फोर्स बॅलन्स, हा वेट बॅलन्स करतात. these two this one, हा आणि हा, हे दोघं जण काय करत असतात? ह्या वेटला बॅलन्स करत असतात. therefore आता मी इथे लिहितोय, therefore Fs sin theta and n cos theta, Fs sin theta and n cos theta together, दोघं एकत्र, together balances the weight of vehicle. हे दोघं जण एकत्रितपणे काय करतात? वेट बॅलन्स करतात. म्हणून मी असं म्हणेल तुम्हाला, काय म्हणेल? वेट बरोबर therefore, काय हे वेट बरोबर त्या दोघांना घ्यायचं, कुणाला घ्यायचं? n cos theta प्लस काय रे? Fs प्लस किती आहे? Fs sin theta आहे. ह्याला काय म्हणा? इक्वेशन 1. आपल्याला काय भेटलेलं इथं? इक्वेशन 1 प्राप्त झालेलं आहे. आता इथं काय होतं पहा, इथं काय होतं रे? इथं बघा, इथं हे दोघं जण बरोबर लक्षात घ्या. इकडे कोणता फोर्स आहे? इकडे कोणता फोर्स आहे? सेंट्रीफ्युगल फोर्स आहे. इकडे कोणता फोर्स आहे? सेंट्रीफ्युगल फोर्स आहे. इकडे कोणता फोर्स आहे? हा, इकडे कोणता फोर्स आहे? सेंट्रीपेटल फोर्स आहे. सेंट्रीपेटल फोर्सचं काम कोण प्रोव्हाइड करत असतो? n sin थीटा करतो. म्हणून n sin थीटा बरोबर मग ह्या सेंट्रीपेटल फोर्सला आणखीन एक सहाय्यक फोर्स झाला. तो कोण आहे? सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सेंट्रीफ्युगल फोर्सला आणखीन एक पॅरलल कोणता फोर्स झाला? Fs cos थीटा झाला. म्हणून सेंट्रीफ्युगल फोर्स प्लस Fs cos थीटा हे दोघं जण बरोबर किती आहे? n sin थीटा घ्यायचा आपल्याला.
ओके, आता आपण हे आपल्याला काय करायचं आहे नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये घेऊया आपण जागेचा अभाव आहे एवढा भाग तुम्ही काय करून घ्या. हे पहा एफ साइन थिटा आणि एन कॉस थिटा हे दोघं काय करतात सांगितलं तुम्हाला मी mg ला बॅलन्स करतात हे मी सांगितलं तुम्हाला इथं नाही का. तशाच पद्धतीने पहा आता हा जो एफ कॉस थिटा आहे एफ कॉस थिटा कसा ऍक्ट होतो आहे पॅरलल टू सेंट्रीफ्युगल फोर्स होतो आहे. मग सेंट्रीफ्युगल फोर्स आणि एफ कॉस थिटा या दोघांना बॅलन्स करण्याचं काम कोण करत असतो एन साइन थिटा करत असतो. कारण हा मोठा आहे हा ग्रेटर आहे ना म्हणून आहे की नाही. एफ cos theta is parallel is acting parallel is acting कोणती दिशा कोणती आहे त्याची एफ cos theta acting in opposite direction of n sin theta and parallel to centrifugal force. F cos theta acting in opposite direction of n sin theta and parallel to सेंट्रीफ्युगल फोर्स ला तो कसा आहे पॅरलल आहे की नाही. आणि म्हणून मग मी काय म्हणतो देअरफोर आता मग देअर काय लक्षात घ्या. आणि म्हणून मग हे पोरींनो बघा मी काय करतो हे दोघं जण म्हणजे कोण रे एफ cos थिटा आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स हे दोघं बरोबर आपल्याला काय घ्यावं लागेल एन साइन थिटा घ्यावं लागेल. म्हणून मी इथे लिहितोय पहा एफ cos थिटा प्लस हे सेंट्रीफ्युगल फोर्स या दोघांना ची कॉमन केला आपण त्यांना बरोबर किती आहे n sin थिटा आहे. ओके, आता मग लक्षात घ्या कॅल्क्युलेशन साठी आपल्याला mv²r अलग लागतो आणि हे अलग लागतात म्हणून यांना मी पुढे घेऊन जातो. हे इथे तुम्ही mv²r काय झाले n sin थिटा हा जो प्लस टर्म आहे पुढे गेल्यानंतर काय होतो मायनस होतो. मॅथमॅटिक्सच्या रूल प्रमाणे प्लस चा काय झाला मायनस झाला. ह्याला आपण काय म्हणा इक्वेशन काय म्हणतो की 2 म्हणा. काय म्हणा इक्वेशन 2. आता इथं किती आहे बघा इथे mv² आहे इथे n sin थिटा - fs किती आहे cos थिटा झाला. ओके, आता इथं एक तुम्हाला हे करावं लागेल. हे मॅक्स कोणती स्पीड आहे मिनिमम स्पीड आहे. तर fs ची व्हॅल्यू इथे घेणं आवश्यक आहे फॉर minimum speed we have आपल्याला माहिती किंमत आहे तर काय रे fs is equal to fs ची व्हॅल्यू आहे mu s into काय आहे n व्हॅल्यू आहे. कोणाची fs ची व्हॅल्यू आहे. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ fs. fs ची व्हॅल्यू किती आहे mu s into n. mu s काय आहे इथं कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे. n काय आहे इथं नॉर्मल रिएक्शन आहे. मग ह्या व्हॅल्यू ह्या दोन्ही इक्वेशन मध्ये आपल्याला ठेवायच्या आहेत. पुढे ठेवायचे आहेत आणि एक काम करू आपण पहिले त्यांना डिवाइड करून घेऊ आणि नंतर आपण हे सांगूया म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला सोपं पडेल नाही का. लगेच आपण तुम्हाला डिवाइड करून नंतर मग सांगूया आपण नाही का म्हणजे तुम्हाला थोडं सोपं पडेल ते. चला मी काय करतो इक्वेशन कोणता रे हे वर आलं पाहिजे. कोणतं वर आलं पाहिजे हे वर आलं पाहिजे. म्हणजे इक्वेशन 2 ला इक्वेशन किती काय करा डिवाइड करा. dividing equation 2 by 1 2 ला 1 ने डिवाइड करा. 2 इथे हे बघा काय तर mv² by r आहे त्याला डिवाइड करा. कोणी डिवाइड करा हे डिवाइड करा. कोणी डिवाइड करा
mg नी बघा mg इथं आला बघा इक्वेशन 2 इथं आहे n आहे इथं n sin थीटा आहे मायनस किती आहे fs cos थीटा आहे अपॉन इथं किती आहे रे बघा इथं किती आहे n झाला इथं किती आहे cos थीटा झाला प्लस किती आहे fs इथं किती आहे रे sin थीटा आहे। ही प्रॉब्लेम कोणपर्यंत बोलला काही प्रॉब्लेम नाही आहे ओके। चला आता मी खालचा भाग खोडतो इथं आता आणि तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो हे पहा आता कसं आहे। इथं मात्र तुम्ही ते व्हॅल्यू घ्या कोणाची व्हॅल्यू घ्या हे बघा फॉर काय काय करतो रे इथं घेतो व्हॅल्यू मी फॉर मिनिमम स्पीड साठी fs =μs n आहे where μs काय पोरांनो μs कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आहे कोएफिशिएंट ऑफ काय तो फ्रिक्शन आहे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आहे। मग आता मी काय करणार आहे या व्हॅल्यू इथं घेणार आहे त्याच्या पूर्वी आपल्याला इथं कापता येतं कापून टाका हे m काटणार आहे इथं काय झालं रे हे v² बाय किती झालं इथं हे rg झालं नाही का इथं कोण आहे n आहे इथं कोण आहे n sin थीटा आहे नाही का। त्याच्यानंतर काय करायचं काय हे fs च्या ठिकाणी मी काय घेतलं fs च्या ठिकाणी μs n घेतला आणि हे cos थीटा घेतला अपॉन इथं कोण आहे n cos थीटा आहेच। त्यानंतर ह्या fs साठी आपण काय घेऊया तो काय हे μs n इथं काय घेऊया sin थीटा आपण घेऊया ओके। इथं मला काही अडचण नाही। आता आपल्याला काय करायचे स्टुडंट्स हे टर्म नको आहे आपल्याला n cos थीटा नको आहे n cos थीटा नको आहे म्हणून मी काय करतो हे साइड कोणती आहे राइट हँड साइडच्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला आपण काय करूया n cos थीटा नी डिवाइड करूया डिवाइडिंग हे न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर by n cos theta dividing numerator and nr हे न्यूमरेटर आहे शॉर्ट फॉर्म आहे डिनॉमिनेटर by n cos theta on RHS राइट हैंड साइड फक्त राइट हैंड on RHS only फक्त राइट हैंड साइडलाच काय करा n cos थीटा नी न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला डिवाइड करा ओके। आता हे बघा इथं काय होतं हे बघा हे v² बाय काय झालं रे rg हे बघा n sin थीटा याला आपण डिवाइड करायचं बघा डिवाइड करायची आहे n cos थीटा डिवाइड करायची मायनस μs n cos थीटा अपॉन किती आहे n cos थीटा हे डिवाइड करायचं आहे न्यूमरेटरला सुद्धा आणि डिनॉमिनेटरला सुद्धा इथं कोण आहे n cos थीटा डिवाइडेड बाय किती आहे n cos थीटा आहे ओके प्लस आहे μs n sin थीटा डिवाइडेड बाय किती आहे n cos थीटा। मी काय केलं RHS ला न्यूमरेटरला सुद्धा आणि डिनॉमिनेटरला सुद्धा n cos थीटा नी डिवाइड केलेलं आहे। पहा आता काय झालं इथला हा n कॅन्सल होतो इथं n cos थीटा हा पण कॅन्सल होतो नाही का। आता पहा इथं कोण आहे n cos थीटा गेला हा n cos थीटा गेला इथं कोण आहे हा n गेला आणि हा n गेला। पहा आता काय काय राहतो ते ओके काय काय राहतो इथं लिहितो मी इथं व्हाट विल लेफ्ट हियर I will write here ओके इथं लिहितो बघा रे पूर्ण पाहायचं लिहितो मी इथं बघा रे किती आहे v² आहे v² बाय किती आहे rg आहे this is equal to इथं पहा मला वाटतं हे इथलं खालची दोन्ही पण टर्म कॅन्सल झाले n कॅन्सल
थीटा बाय कॉस थीटा त्रिकोणमितीमध्ये त्याला काय होतं रे sin थीटा बाय कॉस थीटा म्हणजे काय होतं tan थीटा होतं. त्यानंतर इथे किती आहे मायनस आहे. मायनस इथं काय राहतो रे हे म्यू एस राहतो. इथं काय राहतो म्यू एस राहतो नाही का. मग त्याच्यानंतर इथं काय राहतो पहा इथं काय राहतो काहीच नाही ना म्हणजे 1 राहतो प्लस त्याच्यानंतर इथं किती आहे म्यू एस आहे याने गेलेला आहे. sin थीटा भागिले cos थीटा म्हणजे काय झाला परत tan थीटा किती आला इथं हे tan थीटा आला. काय आला इथं tan थीटा आला. ओके आता मी काय करतो हे rg ला पुढे घेऊन जातो. हे पहा therefore हे v² बरोबर इथं rg आला rg आणि इथं ब्रॅकेट मध्ये मी काय लिहितो हे tan थीटा मायनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा आहे का. इकडचा rg डिनॉमिनेटर मध्ये होता पुढे गेल्यानंतर तो न्यूमरेटर मध्ये गेलाय. आता इथं काय करणार आहे दोन्ही बाजूचं काय घ्या वर्गमूळ घ्या टेकिंग स्क्वेअर रूट. काय करा टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ घ्या तेव्हा we get काय होतं बघा रे v is equal to under root of काय झालं पाहिजे rg in bracket tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. What is this? This is the minimum expression for the vehicle on banked curved road. Okay, minimum expression prove करत असताना n sin theta कसा पाहिजे मोठा पाहिजे कुणापेक्षा मोठा पाहिजे सेंट्रीफ्युगल फोर्स पेक्षा मोठा पाहिजे. ओके आणि आता आपल्याला याच्या नंतर मॅक्सिमम प्रूव्ह करायचे आहे. मॅक्सिमम मध्ये कसा पाहिजे n sin theta छोटा पाहिजे. ओके n sin theta is less पाहिजे. तरी काय हे मिनिमम स्पीडचं एक्सप्रेशन आपण इथं प्रूव्ह केलेलं आहे. ओके मग आता हे तर एक्सप्रेशन झालं मिनिमम स्पीड फॉर द व्हेकल ऑन बँक्ड कर्व रोड. आता इथे विचार असं झाला शास्त्रज्ञांनी असं ठरवले समजा आपण असं केलं काय होईल तिने असं ठरवले काय ठरवले बघा इथं fs ला तिने खूपच मोठं केलं. मोठं म्हणजे किती ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू किती केलं रे tan थीटा केलं. म्हणजे काय केलं tan थीटा पेक्षा एकतर इक्वल केलं tan थीटा एकतर इक्वल केलं कोणा लक्षात घ्यायचं कोण आहे tan थीटा. tan थीटाच्या ग्रेटर आणि इक्वल टू इफ mu s is greater than or equal to tan theta आहे की नाही. ग्रेटर देन और इक्वल टू चा अर्थ काय झाला आपण असं करूया इथं तर therefore mu s is equal to काय घेतलं आपण हे tan theta घेतलं. मग ह्या tan theta ची जर किंमत आपण इथं ठेवली तर काय होतं पहा हे v is equal to काय होतं हे अंडर रूट ऑफ किती होतं rg आणि tan थीटा च्या ठिकाणी काय घ्या हे काय हे म्यू एस घ्या म्यू एस मायनस म्यू एस आहे की नाही अपॉन काय झालं रे 1 प्लस काय झालं हे म्यू एस इनटू काय झाला म्यू एस झाला. मग काय हे v बरोबर काय झालं पहा हे rg तर आहेच की हे म्यू एस मायनस म्यू एस म्हणजे काय झालं 0 झालं ठीक आहे. अपॉन किती आहे 1 प्लस म्यू एस चा वर्ग. मग 0 इनटू rg म्हणजेच काय झालं रे इथे 0 झाला. 0 अपॉन 1 प्लस म्यू एस चा काय होतं रे वर्ग म्हणजे सर्वच काय झालं हे 0 झालं. ज्या अर्थी काही शास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं होतं की आपण काय करूया आणखी मिनिमम किती करता येईल आणखी मिनिमम किती स्पीड करता येईल. मग ते मिनिमम करण्यासाठी त्यांनी काय केलं म्यू एस म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जर काय केलं इक्वल केलं किंवा ग्रेटर केलं कोणापेक्षा tan थीटा आहे तेव्हा काय होतं रे स्पीड डायरेक्टली किती होते 0 होते. स्पीड किती होते 0 होते. मग आता हे फ्रिक्शन वाढवण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल कर्व्ड रोड वरती मोठे दगड टाकावे लागेल नाही का टू इन्क्रीज द रोडला पूर्ण रफ करायचं. रोडला कधी सोडलं तर उदाहरणामध्ये एक
मोठी खडी आणून टाकली, त्याच्यावरती मोठे मोठे दगड टाकले, तेव्हा काय होतं मग तिथं कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन काय होईल मग ग्रेटर किंवा इक्वल टू काय होणार आहे टॅन थीटा होणार आहे. ॲट द टाइम व्हॉट विल हॅपन द स्पीड ऑफ द व्हेकल इज 0. काय होतं ते मोठे मोठे दगड टाकले मोठे मोठे असे, तुम्हाला व्हेकल चालवता येईल का? चालवता येणार नाही. कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तर नक्कीच वाढला, परंतु काय होतं तिथं गाडी पुढे तुम्हाला चालवता येणार नाही, म्हणून स्पीड काय होती तिथं डायरेक्टली 0 होते, आहे का नाही? मग सांगायचं काय सांगायचं, इट इज, हे अतिशय घातक आहे. काय घातक आहे? कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वाढवणं, आहे का नाही? इट इज ट्रू when the road is made so rough, but due to that rough road what will happen, wear and tear of the vehicle ची जे ती चाक असतील हे तर काय होतील तुटतील किंवा चिरतील, नाही का? म्हणून आपण काय सांगायचं, इट इज ट्रू that if we make a road surface is so rough केला, ऐकलं, so rough केला. It is true that if we make road surface is so rough, but due to that what will happen, wear and tear of wheels of the vehicle चे काय होतील रे, काय होतील, चिरतील ना ते पूर्णतः. tears and tears of the wheels of the vehicle. हे झालं तुमचं मिनिमम साठी. हे तर एक्सप्रेशन पूर्ण केलं, आहे की नाही? तुम्हाला एक शास्त्रज्ञाने सायंटिस्ट यांनी काय केलं, आणखी एक केस मांडून ठेवली त्याची. 0 केव्हा होईल, 0 होण्यासाठी मग हे अट काय, मग ह्या अटीमुळे काय होतं, 0 तर होते स्पीड, परंतु त्या व्हेकलचे जे काही टायर्स असतील ना ते झिजतील, चिरतील, आणि इट इज नॉट गुड फॉर अ व्हेकल साठी काय नाही, गुड नाही आहे. ओके, ठीक आहे, इथपर्यंत तुम्हाला खरं तरी इथपर्यंत लिहायचं आहे. पण नीट मध्ये वगैरे जेडब्ल्यू मध्ये वगैरे असे काही प्रश्न 0 होण्यासाठी नेमकं काय करावं लागेल असे प्रश्न, आहे की नाही? विदाउट मेकिंग एंगल न करता काय करायला लागेल, तर हे तुम्हाला करता येतं, परंतु हे कम्फर्टेबल नाहीये. ही सिच्युएशन व्हेकल साठी कम्फर्टेबल नाहीये. हे आपल्याला प्रूव्ह करण्यासाठी नीट मध्ये म्हणा जेडब्ल्यू मध्ये अशा प्रकारचे कंडिशन्स येऊ शकतात, तेव्हा तुम्हाला हे नॉलेज असणं आवश्यक आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं हा भाग. आता मला एक्सप्रेशन प्रूव्ह करायचं आहे. सगळे स्टुडंट्स कसं करायचे, केस 3 मध्ये बघा, एक्सप्रेशन फॉर maximum speed of a vehicle on banked curved road. ओके, हे एक्सप्रेशन आपल्याला काय करायचं प्रूव्ह करायचं आहे. मग हे प्रूव्ह करत असताना हे केव्हा प्रूव्ह होणार आहे माहिती का, if n sin theta is less than centrifugal force, आणि centrifugal force चा फॉर्म आपल्याला माहिती आहे, तो किती आहे, mv². n sin theta हा लेस आहे. मग जर लेस असेल n sin theta कोणापेक्षा, सेंट्रीफ्युगल फोर्स पेक्षा, अशा वेळेला मात्र काय होतं, इन दिस केस कोणतं, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, again acting in downward direction,
ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड दाखवा हे बघा दिशा कशावर आहे तो काय एफएस वर आहे परिणाम आहे एफएस आहे एफएस ची दिशा कुणीकडे आहे इकडे आहे नाही का तिथे कसं ते मागच्या वेळेला पण होती अशी होती नाही इकडे होती का ना दिशा आता कशी दिशा आहे डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बरोबर आहे आणि ते पण काय along the line of inclination कोणत्या रेषेच्या माध्यमामधून along the line of inclination ह्या inclinationच्या लाईनच्या माध्यमामधूनच खालच्या बाजूने ते येत असते इथं पहा काय झालं हे जे दोन कंपोनंट पडले ना तर हा जो fs cos थीटा याची दिशा कशी आहे पॅरलल टू n sin थीटा आहे आणि fs sin थीटा हा कसा आहे पॅरलल टू mg आहे नाही का here कोण आहे here fs cos theta acting in opposite direction of centrifugal force again and parallel to n sin theta and parallel to n sin theta बरोबर आहे आणि म्हणून मग हे दोघं टुगेदरली हे दोघं एकत्रितपणे कोण n sin theta आणि fs cos theta हे दोघं बॅलन्स करतात कोणाला बॅलन्स करतात सेंट्रीफ्युगल फोर्सला करतात ठीक आहे therefore these two म्हणजे कोण रे these two n sin theta आणि fs cos theta these two कोण n sin theta and fs cos theta balances centrifugal force आणि म्हणून मग मी असं म्हणेल सेंट्रीफ्युगल फोर्स कोण आहे mv²/r हे दोघं घेऊया आपण कोण घेऊया तो काय हे n sin theta प्लस fs cos theta हे दोघं घेऊया त्याला आपण पुन्हा एक वेळा आणि तुम्हाला जेव्हा एक्झाम मध्ये हे येतील क्वेश्चन्स येतील तेव्हा एक कोणतं तरी येईल एक तर मॅक्सिमम येईल किंवा मिनिमम येईल ठीक आहे तेव्हा हे पूर्णच्या पूर्ण अख्खा डेरिव्हेशन घेऊन येणार नाही म्हणून मी याच्यासाठी वेगळे इक्वेशन्स देतो पुन्हा एकदा त्याला इक्वेशन काय म्हणतो याला 1 म्हणतो ओके जमेल की ऐका कारण तुम्हाला ते वेगळं डेरिव्हेशन आहे आणि जर सेम आला असेल तर काय अडचण नाही तुम्हाला ते पुढे आपण जे दिलेले त्याच्या पुढे काय करा मग 3 4 वगैरे असं देत राहा ओके कंटिन्यू करू कसं करायचं असं ठीक आहे मी काय असं केलं त्याला इक्वेशन काय दिलं मी 1 दिलेलं अलग कारण हे दोन्ही एकत्र डेरिव्हेशन येणार आहे एक डेरिव्हेशन होते हे किंवा ते येईल असं mv²/n sin theta प्लस काय रे fs cos theta इथे लिहिला मी चला आता आपल्याला काय करावं लागणार आहे हे पहा fs sin theta acting in downward direction and again parallel to weight वेरला काय तो पॅरलल आहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे आणि n sin theta च्या n cos theta चा कसा आहे तो ऑपोजिट आहे ओके fs sin theta acting in downward direction parallel to mg तो mg ला कसा आहे रे पॅरलल आहे का नाही therefore
n cos theta balances these two या दोघांना तो बॅलन्स करतो. कोण बॅलन्स करतो? n cos theta. these two कोण कोण आहेत आपल्याकडे दादा? fs sin theta and mg. म्हणून मी असं म्हणणार आहे therefore मी ते पहिले घेतो. कोणतं मी पहिले घेतो रे? हे fs sin theta plus mg is equal to काय घेतो? n cos theta. आता मॅथमॅटिक्सच्या रूल प्रमाणे fs sin theta हा इकडे आपल्याला आणायचा आहे. मग काय होतं पाहतो आता इकडे जर आणला आपण तर काय होतं बघा रे. काय होतं? मी इथे mg ठेवलेला आहे आणि काय केलं इकडे मी n cos theta मायनस काय केलेला आहे? तो काय fs sin theta केलेला आहे. त्याला काय म्हणा? इक्वेशन 2 म्हणा. ठीक आहे. ठरल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा हे mv स्क्वेअर बाय r ला ते काय करा? डिवाइड करा. इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 काय करा? डिवाइड करून टाका. डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 ठीक आहे. इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 ने काय करतो आहे? डिवाइड करतो आहे. आणि नेहमी लक्षात ठेवा mv स्क्वेअर बाय r हे इक्वेशन 1 असेल किंवा 2 असेल त्याला mg डिवाइड करायचं. डोक्यात ठेवून टाकायचं. कदाचित तुम्ही कोणते इक्वेशन घेऊ शकणार ना तेव्हा आपण काय करायचं? mv स्क्वेअर बाय r यालाच mg ने काय करायचं? डिवाइड करायचं. मग तो इक्वेशन कोणतं का असत नाही. आता हे इक्वेशन काय दिलं इथं? 1 दिलं. ह्याला काय म्हटलं आपण? 2 म्हणलं. तुम्ही कदाचित ह्याला 1 द्या ह्याला 2 द्या. तेव्हा डोक्यात एक ठेवायचं आपण mv स्क्वेअर बाय r ला mg ने काय केलं पाहिजे? डिवाइड केलं पाहिजे. तुम्ही कोणतं इक्वेशन देणार त्या पद्धतीने लिहायचं. आता पहा त्याचं काय केलं आपण? तर mv स्क्वेअर बाय r याला मी mg ने डिवाइड केलेलं आहे. मग mv स्क्वेअर बाय r कोण आहे इथं बघा? n sin theta आहे. n sin theta plus fs cos theta आहे. अपॉन इथं किती आहे रे? n cos theta मायनस किती आहे? fs sin theta आहे. त्याला आपण काय केलं? डिवाइड केलेलं आहे. आता ठरल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा मग तो मॅक्सिमम असेल किंवा मिनिमम असेल तर फॉर मॅक्सिमम स्पीड fs is equal to mu s n घ्यायचे आपल्याला. इथं आपण काय करूया परिणाम? हे m गेलं हे m गेलं की नाही? हे m गेलेलं आहे. आता मी काय करतो आपल्याला या पुढच्या क्वेश्चनची काही गरज नाही म्हणून आय विल मेक सम स्पेस हियर. इथे ते जागा करतो मी आणि तो डेरिव्हेशन इथं मी प्रूव्ह करून दाखवतो तुम्हाला. चला आता मी काय करणार आहे इथं बघा किती आहे ते m झालेलं आहे. v स्क्वेअर बाय काय झालं? हे r झालेलं आहे. आता पुढे काय राहतं रे? n राहतो. n sin थीटा आहे प्लस किती आहे? fs काय आहे? cos थीटा आणि डिवाइडेड बाय किती आहे? n cos थीटा मायनस fs sin थीटा आहे. आता मॅक्सिमम स्पीड साठी काय? फॉर maximum speed we can take mu s. आपल्याला माहिती आहे का fs ची किंमत किती घ्यायची आहे? mu s n घ्यायची आहे. किती घ्यायची आहे? mu s n घ्यायची आहे. तर मी इथं लिहितोय आता इथं लिहितोय मी काय लिहितोय इथं? तो काय आहे? v स्क्वेअर बाय rg is equal to तो काय इथं पहा काय आहे? n sin थीटा प्लस या fs साठी आपण काय करायचं? mu s n घ्यायचं आणि इथं कोण आहे? हे cos थीटा आहे डिवाइडेड बाय इथं किती आहे? हे n cos थीटा आहे. ह्या fs साठी पुन्हा एकदा mu s n sin थीटा आलेला आहे. आता मागच्या मध्ये पण आपण तसं लिहिलं होतं तिथं पण लिहायचं आहे आपल्याला. RHS च्याच न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला n cos थीटा ने काय करायचं आहे? डिवाइड करायचं. डिवाइडिंग
dividing numerator and denominator by n cos theta on RHS only. फक्त RHS लाच काय करा तुम्ही n cos theta ने न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला काय करायचं आहे डिवाइड करायचं आहे. हे पुन्हा का एक v² by rg is equal to इथं मी डिवाइड करतो आहे n sin theta by n cos theta plus mu s n cos theta by n cos theta whole divided by n cos theta by n cos theta minus mu s n sin theta by n cos theta. आता इथं मी काय केलेलं आहे दोघांना न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मी काय केलेलं आहे डिवाइड केलेलं आहे. पहा आता काय झालं हे पहा इथला n गेला इथला n गेला हा n कॅन्सल n cos theta कॅन्सल इथला n cos theta इथला n गेलेला आहे. आता पहा काय होतं इथं असं होतं बघा v² by rg is equal to इथं काय राहतं बघा sin by cos म्हणजे काय झालं हे tan theta झाला प्लस इथं काय आहे mu s राहिला इथं काय आहे काय राहत नाही म्हणजे 1 राहत मायनस इथं कोण आहे mu s आहे इथं sin theta भागिले cos theta म्हणजे काय रे तो काय tan theta झाला. त्याच्यानंतर आपण काय करूया हे पहा इथं v² लिहूया इकडे rg घेऊन टाकूया rg इन ब्रॅकेट काय झालं हे त्या ऍडिशन मध्ये मागे कोण लिहिता येते हे मी मागे लिहिणार आहे mu s पहिले तुम्ही mu s प्लस काय लिहितो हे ऍडिशन मध्ये कोणताही टर्म कुठेही लिहिता येतो फक्त सबट्रॅक्शन कसं करता येत नाही म्हणून mu s पहिले लिहिलं. आता इथे किती आहे 1 मायनस mu s tan theta झाला. आता इथं लिहा तुम्ही काय लिहिणार दोन्हीही बाजूचा काय करा वर्गमूळ काढा टेकिंग अ स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट असे इथे लिहायचं आणि अशा पद्धतीने अंडर रूट ऑफ rg इन ब्रॅकेट mu s प्लस tan theta अपॉन 1 मायनस mu s काय झालं tan theta. ओके व्हाट इज दिस is the expression for maximum speed with which vehicle can be safely driven on banked curved road. ओके हे एक्सप्रेशन आहे इथपर्यंत आपले संपलेले आहे परंतु नीट साठी किंवा जेई साठी मी तुम्हाला आणखीन थोडं सांगतो याच्यामध्ये काय आहे ते पहा. जेई साठी आणि नीट साठी तुम्हाला आणखीन पुढे त्यांनी सायंटिस्टनी मत मांडलेले आहे. काय मांडलेले मत त्यांनी बरं ठीक आहे हे तुम्हाला समजलं का दिस इज द मॅक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हेकल ऑन बँक्ड कर्व्ड रोडचं एक्सप्रेशन आहे. तर आपली हे दोन्ही एक्सप्रेस झाले मिनिममचं पण झालं मॅक्सिममचं पण झालेलं आहे आणि नीट साठीचे जे कंडिशन सांगितले तुम्हाला नीट जेईसाठी ती कंडिशन सांगितली ते झालं. इथे पण तुम्हाला कंडिशन आहे मॅक्सिमम स्पीड होण्यासाठी जर आपण काय करा मग स्पीड किती वाढवायची मात्र काय केलं पाहिजे मग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हा जो आहे ना याची किंमत किती घ्यायची इज इक्वल टू किती घेऊन टाकायची tan थीटा घेऊन टाकायचा. जर tan थीटा घेतली तर मात्र यू कॅन रन युअर व्हेकल अनलिमिटेड स्पीड त्याला स्पीडला काही मर्यादा नसते हे तुम्हाला मला सांगायचं आहे की नाही. आणि मर्यादा जरी नसली तरी फॉर युअर सेफ्टी देर इज अ लिमिट असं जरी असलं तर देर इज अ लिमिट to ride the vehicle on anywhere not only on the banked road but anywhere you have some limit again. This is the expression for maximum speed of a vehicle on banked curved road हे आपण शिकलेलं आहे. पण सायंटिस्ट काय त्यांनी प्रूव्ह केलं काय प्रूव्ह केलं सायंटिस्टने समजा आपण जर असं केलं हे mu s is equal to जर cot theta घेतला तर काय होईल बाबा त्यांचा असं म्हणणं होतं mu s is equal to काय डायरेक्टली आपण cot theta घेतला
तर काय होतं रे, बट म्यूएस हॅव द लिमिट. म्यूएस ची व्हॅल्यू किती आहे? एकच आहे. म्यूएस मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ म्यूएस किती आहे? मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ म्यूएस किती आहे? 1 आहे. मग एक जर मॅक्झिमम व्हॅल्यू असेल कोणाची, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनची, तर तुम्हाला थीटा किती घेता येतो? थीटा इज ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू 45 च घेता येतो, त्यापेक्षा घेता येत नाही. एकतर थीटा किती पाहिजे? 45 पाहिजे किंवा 45 पेक्षा किती पाहिजे? जास्त पाहिजे, असं शास्त्रज्ञाचं म्हणणं आहे. मग असं जेव्हा असेल ना, देन व्हेकलला मॅक्झिमम स्पीड किती असते? इन्फिनिटी असते. मग किती असते? मग या जर थीटा कसं असेल, एकतर 45 असेल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असेल, तर मॅक्झिमम स्पीड लिमिट किती आहे? इन्फिनिटी. कितीही गतीने तुम्ही गाडी पळवा, काही अडचण नाही. यू कॅन रन, यू कॅन राईड युअर व्हेकल बाय एनी स्पीड, अनलिमिटेड स्पीड आहे. असं जरी असलं तर सायंटिस्ट का सांगितलं, हाऊएव्हर देयर इज अ स्पीड लिमिट फॉर एनी हेवी व्हेकल. असं जरी असलं तरी कोणत्याही हेवी व्हेकलला काय असतं रे? स्पीड लिमिट असतं. जरी मॅथमॅटिकली तुम्हाला या स्पीडला म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थीटा, तुमचा अँगल ऑफ बँकिंग जे असते ना, जर एकतर 45 असेल किंवा 45 पेक्षा जास्त असेल, तर या अँगलला जास्तीत जास्त कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तयार होऊ शकतो. म्हणून या ठिकाणी कोणत्याही स्पीडनं, अनलिमिटेड स्पीडने आपण व्हेकल चालवू शकता. असं जरी असलं, हाऊएव्हर फॉर हेवी व्हेकल, जाड अतिशय ट्रक आहे, हायवा आहे, या व्हेकलला मात्र त्या ठिकाणी स्पीड लिमिट्स आहेत. म्हणून तुम्ही ते स्पीड काय केलं पाहिजे? ते स्पीड लिमिट तुम्ही पाळलं पाहिजे आणि ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. हेच भाग सायंटिस्टनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. असं जरी असेल कॅल्क्युलेशन, तरी हेवी व्हेकलला देयर इज अ स्पीड लिमिट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, असं सांगणं आवश्यक आहे. पण तो नीटसाठी काय काय महत्त्वाचं आहे? फॉर मॅक्झिमम अनलिमिटेड स्पीड साठी थीटा किती पाहिजे? ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू किती पाहिजे? 45 पाहिजे. देन यू कॅन रन युअर व्हेकल बाय एनी स्पीड. हे महत्त्वाचा भाग आहे तुम्हाला. ओके, yes, okay, this is the very important derivation. These two very important derivations we have learned here. Any problem to you? काही अडचण नाही तुम्हाला? ओके, गुड. चला.